To call upon my colleagues in the department, Dr. N.G. Golti sir, Dr. Bhuge sir, Dr. Sattar sir is not here. The remaining dignitaries of the dais. Today I have been allotted only 30 minutes to present my two subjects. But I believe that as per the national law, I should be given 60 minutes because in English department there are two subjects and both subjects are major. We call them DSC, Department Specific Core Subject. English Language and English Literature. So let us begin with the PPT. You can see on the screen, the Hindi quotation suggests that the importance of literature. अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, आदित्य म्हणजे सूर्य सर, जिथे आदित्य नाही तिथे अंधकार राहणार, रात्रीचे वाटत. और मुद्दा आहे वो देश जहां साहित्य नाही. कुठल्याही देशाचं स्टँडर्ड अमेरिका असेल, इंग्लंड असेल, तर ते त्याच्या संख्येवर, तिथल्या लोकसंख्येच्या संख्येवर नाही, तर तिथल्या लोकांच्या साहित्यिक जाणीवांवर आधारित. अनेक ठिकाणी नोबेल पारितोषिक दिल्या जातात साहित्यामध्ये. आपल्या देशाला एकच मिळालेलं आहे, अमेरिकेमध्ये अनेक दिले गेले. तर हे साहित्याचं महत्व आहे. म्हणून आपण एवढं लक्षात ठेवायचं, लेट अस कन्सिडर दॅट वी हॅव टू कन्सिडर व्हेन वी चूज द सब्जेक्ट English language and English literature. Both the subject can be opted. If you are really interested, if you really want to build up your career in English, English is like a salt. English मिठासारखी आहे. जर भाजीत मीठ नसेल तर लगेच तुम्ही त्याला करता की नाही, भाजीत मीठ कमी झालं किंवा जास्त झालं, आणि नसेल तर सांगता. एवढं महत्व इंग्रजीचं आहे. इंग्लिश इज लाईक अन ऑक्सिजन. आजच्या जगामध्ये पुढे आपण याचं महत्व बघणार. पुढचं नेक्स्ट ऑलरेडी इंगोले sir has described that Department of English has started in this institution since the inception in 1962 July. But literature is introduced in 1994. What happens around Malkapur is connected with 52 villages, and the feeding of students coming from rural area. They don't have the English background at their home, or they haven't trained themselves to learn formally the language, especially the English language. I also come from the rural background, from Buldana. But due to the continuous perseverance, I have achieved, and my colleagues have also achieved, the competence of the language. Next, Department of English was established in 1962-63 with UG program, the BCom. English literature is introduced as an optional subject in the year 1994-95. As per the demands of the students and the need of the society, we have started English literature, the specialized subject for students, in 1994. BCom English medium program is introduced in 2011 and 12. Department of English is equally maintaining the workload of art side and commerce side. It's become first year, second year, final year, BA first year, second year, final year compulsory in our English language and English literature. The PhD Research Center of English is recognized in the year 2021-22. Professor Bhuge sir, I myself, we are the supervisors of PhD, and 4 students of PhD are working under Dr. Bhuge sir. They are pursuing their PhD in this college. If you see at the back of the college, there is a library building, and at the first floor of the library building, there are 2 departments, 2 laboratories. One laboratory is computer lab and English lab. We call it
Department of English and ICT classroom, Information Communication Technology. We teach through the mediums of Information Communication Technology, projector, document camera, and other things. I will explain the next. What are the objectives of our department? उद्देश काय इंग्रजी घेण्याचे आणि आम्ही काय त्याच्यामध्ये सफल करतो तर टू एनेबल द स्टुडंट टू ओव्हरकम द शायनेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश. सर्वात मोठा भाग असतो की अनेकांना मराठीतच समाधीडपणा असतो, पण इंग्रजीत कसं आहे त्याला एकदम येणार नाही, चमत्कार होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागते. पहिल्यांदा ते आपल्याला तोडकं मोडकं बोलायला लागते. आमचे जे फर्स्ट इयरच्या काही मुली आहेत फर्स्ट इयरला त्या अतिशय चांगल्या प्रकारे हँडलिंग करतात. मी त्यांची नावं काल 2 मुली आल्या होत्या इथे. रणदीप दीक्षित आहे, त्याच्यानंतर साक्षी खरासने आहे आणि अनेक मुलं आहेत फर्स्ट इयरला सेकंड इयरला झालेली. शायरीज जे आहे जो लाजळूपणा आहे ती मला जमणार नाही, मी घाबरते बाकीचे असले तर इतक्या लोकांसमोर कसं बोलू, ही भीती काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि खास करून इंग्रजीसाठी. टू डेव्हलप 4 बेसिक स्किल्स LSRW बाय इन्कॉर्पोरेटिंग इन द सिलेबस. जे सिलेबस आहे आपल्या त्या सिलेबसमध्ये भाषा एक कौशल्य आहे आणि त्या भाषेची कौशल्य आहेत ती 4 कौशल्य आहेत. जसं सायकल शिकणे कोणी कौशल्य आहे, त्याचा खूप मोठं ज्ञान खूप मोठे मार्क्स असतं त्याच्याशी संबंध नाही. आपली आईने आपल्याला कधी ग्रामर शिकवलं नाही, तिने शब्द शिकवले आपल्याला. म्हणून आपल्याला हे 4 स्किल शिकण्यासाठी लिसनिंग, स्पीकिंग, रायटिंग अँड रिडिंग हे स्किल आपल्याला मजबूत करण्यासाठी आपल्याला हे डिपार्टमेंट मदत करणार आहे. टू सेन्सिटाइज स्टुडंट टू वॉक ऑन अव्हेन्यूज टू लिटरेचर. दुसरा जो विषय आहे आपला की ज्यांना विशेष करून इंग्रजी विषयामध्ये आणखी खोलात जाऊन अभ्यास करायचा आहे. आणि आता सरांनी सांगितलं की राज्यशास्त्र, इतिहास हे विषय IAS मध्ये जाणारे विद्यार्थी घेतात ऑप्शनल, परंतु इंग्लिश लिटरेचर हा विषय तुम्ही घेत नाही. आणि त्यामुळे इंग्लिश लिटरेचरला IAS मध्ये जर त्या विद्यार्थ्यांनी जर घेतलं, MPSC मध्ये जर त्याने घेतलं, कारण मी तुम्हाला सांगितलं की कंपल्सरी आहे मराठी आणि इंग्रजी MPSC मध्ये. राज्यसेवा परीक्षा असेल किंवा वेगळ्या परीक्षा असतील, रेल्वेचे असतील, बँकिंगचे असतील, कुठेही जात मला इंग्रजी हा कॉम्पोनंट त्याच्यामध्ये दिसेलच. त्यामुळे इंग्रजी आपल्याला झटकता येणार नाही. ज्याने इंग्रजी झटकलं तर फक्त त्याला अर्धांगवायू झाला किंवा तो पटला, तो त्या फ्लो मध्ये पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणून साहित्याच्या माध्यमातून इंग्रजी मजबूत करण्याचं आपल्याला आणखी एक मोठी संधी आहे. त्याच्यानंतर आहे टू प्रिपेअर स्टुडंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन. यावर्षी अमरावती विद्यापीठाच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजने जे GOVC चे सिलेबस तयार केलेले आहे, जे ऑप्शनल सिलेबस आहे ते पूर्णतः स्पर्धा परीक्षेवर आहे. म्हणजे तुम्हाला मलकापुरात किंवा मलकापूरच्या बाहेर जाऊन इंग्रजीचा जो भाग आहे तो शिकण्यासाठी तुम्हाला क्लासेस लावण्याची गरज नाही, तिथे तो घेण्यात येईल. त्याची पुस्तकं देण्यात येतील, नोट्स देण्यात येतील. आम्ही मोफत झेरॉक्स देतो विद्यार्थ्यांना. तुम्ही सिनियर विद्यार्थ्यांना विचार. नंतर आहे टू एनेबल स्टुडंट्स टू यूज इंग्लिश अप्रोप्रिएटली इन डे टू डे लाईफ सिच्युएशन. फर्स्ट इयरच्या सिलेबस मध्ये डे टू डे कम्युनिकेशन किंवा सिच्युएशन कम्युनिकेशनचा भाग आहे. भोगे सर शिकवतात ग्रामर सोबत. त्याच्यामध्ये की एखाद्या प्रसंगाला रेल्वे स्टेशनवर गेल्यानंतर तिथे इंग्रजी कसं बोलावं, दुकानात गेल्यावर इंग्रजी कसं बोलावं, एक छोटासा डायलॉग आपण तयार करत असतो 5-5 ओळींची. त्याची कॉम्पिटिशन आपण घेऊ. त्याच्यानंतर टू प्रोव्हाइड लर्निंग रिसोर्सेस इन डिजिटल फॉर्म. अलीकडच्या काळामध्ये इंटरनेट आहे, आपण पुस्तकं विकत घेऊ शकत नाही, पुस्तकं महाग झाले. म्हणून जे पुस्तकं आपल्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहेत ते पुस्तकांची मोठी रिपॉझिटरी इंग्रजी विभागाने तयार केलेली आहे. आणि ती पुस्तकं जवळपास 1000 पर्यंत आहेत. ती पुस्तकं कोणती मी तुम्हाला सांगणार आहे. ती तुम्हाला मोफत दिल्या जाते ऑन डिमांड. जसं मला वेळ नाही, मी इथे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करू शकतो. तर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आणि सॉफ्ट स्किलचं जे प्रॅक्टिकल बुक आहे ते तुम्हाला दिलं जाईल. त्याची तुम्ही घरी तयारी करायची, तुमच्या मोबाईलमध्ये दिलं जाईल. असे अनेक पुस्तक आहेत. नेक्स्ट, इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज अँड इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश इज अ लाईफ स्किल. हे जीवन कौशल्य आहे. त्याच्यामध्ये 4, ज्याला इंग्रजी येतं, ज्याला इंग्रजी बोलता येतं त्याच्याकडे मन जाऊन बघतो त्या अंग्रेजी बोलणार पुस्तक वाचत आहे नाही का. त्याच्यानंतर इंग्लिश इज अ थर्ड आहे.
आपल्याला 2 डोळे आहेत, पण देवाला जसा तिसरा डोळा आहे तसा इंग्रजी हा तिसरा डोळा आहे. आणि विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जगाकडे तुम्हाला बघायचं असेल तर त्या विंडोतून जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला जग दिसेल, म्हणजे तुम्हाला समजेल त्याचं की इंग्रजीला किती महत्व आहे. तुम्हाला जर समजा सांगितलं की तुम्हाला मुंबईला जायचं किंवा तुम्हाला समजा तुमचे शारीरिक सांगितले की तुमचे समजा 500 क्रेडिट तुम्ही कमवले आणि 500 क्रेडिट पुढे वापरायचे मग तर तुम्हाला विदेशात जाण्याची संधी आली तर तुम्हाला इंग्रजीचा वेळेवर अभ्यास करता येणार नाही. तुम्हाला पासपोर्ट काढायचा असेल, ऑनलाईन पासपोर्ट काढायचा असेल तर तुम्हाला प्रोसिजर माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर लिंग्वा फ्रँका ऑफ 50% पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगामध्ये 50% पेक्षा जी लोकसंख्या आहे तिची लिंग्वा फ्रँका म्हणजे भाषा, बोली भाषा ही इंग्रजी आहे. इंग्लिश इज हायवे ऑफ सक्सेस. मी काल सांगितलं होतं की खडखड रस्त्यातून आता तुम्ही हायवेवर आले आणि तुमची गाडी खूप वेगाने जाणार आहे तर इंग्रजी तुमच्यासाठी प्लॅटफॉर्म आहे, हायवे आहे. लिटरेचर इज पासवर्ड ऑफ पीसफुल लाईफ. साहित्याच्या अभ्यासानंतर लिटरेचरचा कॉम्पोनंट जर आपण स्पर्धा परीक्षेमध्ये घेतला तर त्याचा फायदा होईल आपल्याला. आणि जीवनामध्ये असे काही त्याच्यामध्ये प्रसंग असतील, असे कॅरेक्टर्स तुम्हाला भेटतील की कदाचित तुम्हाला तो अनुभव आला नसेल तर त्यांच्या अनुभूतीवरून तुम्हाला त्या प्रश्नाची उकल करता येईल. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्किल तुम्हाला लिटरेचरमधून शिकायला मिळेल. अनेक कौटुंबिक गोष्टी असतील, कौटुंबिक बाबी असतील, संघर्ष असतील किंवा व्यक्तिगत स्तरावरचे संघर्ष असतील, कॅरेक्टर कसा त्याच्यामध्ये जातो, पोएट्री काय करते, ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला लिटरेचरमध्ये करावा लागतो. याच्यानंतर मी एक लिफलेट तुम्हाला एक हँडआउट ग्रुपवर शेअर करणार आहे की आता सांगत नाही भाषा, इंग्रजी भाषा आणि इंग्रजी साहित्य याच्यामध्ये काय फरक आहे, इंग्रजी आणि मराठीमध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर इंग्लिश इज द मिल्क ऑफ टायगर्स. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की हे वाघिणीचं दूध आहे. आता वाघिणीजवळ जाणे आणि तिचं दूध पिणे म्हणजे किती मोठी ही धाडसाची गोष्ट आहे. तसं धाडस इंग्रजी शिकण्याचं आहे आणि ते सहज करू शकतो. इंग्लिश इज नॉट ओनली ग्लोबल बट कॉस्मिक लँग्वेज. इंग्रजी फक्त या जमिनीवर वापरलं जात नाही तर जे अंतराळवीर बाहेर जातात, वर जातात ते सुद्धा इंग्रजीमधून त्यांचे संदेश पाठवतात. सुनीता विलियम्स अडकलेली आहे सध्या, तुम्ही वाचत असाल न्यूजपेपरला. कल्पना चावला होती इंडियाची, नील आर्मस्ट्रॉंग हे कोणत्या भाषेत बोलत होते तर इंग्रजीत बोलत होते, त्यांच्या बोली भाषेत बोलत होते. म्हणून कॉस्मिक ब्रह्मांडाची भाषा आहे. इंग्लिश हेल्प अस टू अर्न नेम, फेम अँड मनी इन द डिग्निफाईड वे. अरे तुम्ही म्हणून पैसे, आम्हाला पैसे कमवण्यासाठी इंग्रजीची गरज नाही. पांढऱ्यावर कमावतो, कचऱ्यावर प्राध्यापकाची जास्त कमावतो. परंतु प्रतिष्ठेच्या मार्गाने जर तुम्हाला पैसे कमवायचे असतील तर तुम्हाला नावलौकिक तुमचे कॅरेक्टर, तुम्हाला पैसा भरपूर मिळेल इंग्रजीच्या माध्यमातून. आज मला बुलढाण्याच्या कलेक्टरपेक्षा जास्त पगार मिळतो. कशामुळे मिळतो तर इंग्रजीमुळे मिळतो किंवा जे विद्यार्थ्यांना मिळतं त्यामुळे मिळतो. हे त्याचं कारण आहे. त्याच्यानंतर इंग्लिश पुट्स यू 10 स्टेप आउट आहे. इतर विषयापेक्षा तुम्ही जर इंग्रजीचा अभ्यास केला तर तुम्ही इतर मुलांपेक्षा त्यांचे पुढे असतात. तुम्ही घाबरणार नाही, बोलायला घाबरणार नाही, लिहायला घाबरणार नाही, प्रेझेंटेशन करायला घाबरणार नाही. तुमच्यामध्ये वेगळाच एक चमत्कारिक आत्मानुभूती तुम्हाला होईल, तुम्ही तुमच्यात आत्मविश्वास निर्माण. इंग्लिश इज कन्सिडर्ड द ग्लोबल लँग्वेज ऑफ टेक्नॉलॉजी, बिझनेस, सायन्स अँड कम्युनिकेशन. जगातलं सर्वात अद्ययावत मॉडर्न नॉलेज सध्या इंग्रजीमध्येच आहे. तुम्ही डॉक्टरकडे जा, तुम्ही इंजिनियरकडे जा, तुम्ही आर्किटेक्चरकडे जा, तुम्ही एंटरप्रेनरकडे जा, त्याचं सर्व नॉलेज हे मॉडर्न नॉलेज इंग्रजी. नेक्स्ट सर, आता इंग्रजीतून काय मिळेल आम्हाला? इंग्रजी शिकल्यानंतर इंग्लिश भाषा शिकलो, मग सर आमचा रोजगाराचा प्रश्न, मग एम्प्लॉयबिलिटी पोटेन्शियल ऑफ इंग्लिश अँड इंग्लिश लिटरेचर काय काय तुम्हाला होता येईल इंग्रजी शिकल्यानंतर? त्या काय होता येईल? माझ्यासारखा प्रोफेशनल टीचर होता येईल, तुम्हाला ट्युटर होता येईल. तुम्हाला समजा नोकरी मिळाली नाही तर तुमच्यामध्ये जर धमाकेचा इंग्रजी असेल तर तुम्ही तुमचा वेगळा ट्युशन क्लास या ठिकाणी जाऊ शकता. आपल्या इथे डॉक्टर रुपाली इंगळे त्यांचे क्लासेस आहेत इंग्रजीचे, म्हणजे इथे काम करून सुद्धा त्यांच्यामध्ये धमके तिथे क्लासेस घेतात. कसं तुम्हाला करता येतं? गव्हर्नमेंट टीचर, शासकीय शाळांमध्ये टीचर बनता येतं, प्रोफेसर बनता येतं आमच्यासारखं. त्याच्यानंतर लॉयर म्हणजे वकील बनता येतं. हे लॉयर म्हणजे साधे समजू नका, लॉयरची जी भाषा आहे ती इंग्रजीतून सर्व लॉ आहे.